जय जगन्नाथ पिलाମାନେ साहित्यान चैनल को स्वागत। पिलाମାନେ आज आमे गोटे नुआ क्लास स्टार्ट करवा। सेटा है तुम जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स रही क्यों कॉलेज रे यही थर्ड सेमिस्टर रे रही ओडिया मल्टी एमडीसी कोर्स रे ओडिया क्यों कॉलेज रे पढ़ा होची से छात्र छात्री मानक पई एमडीसी कोर्स रो क्लास आरंभ करुचे। आमे जानिचंती जे एथिरे चारोटी यूनिट अछि। गोटे साहित्य समाज, गोटे साहित्य राजनीति आ गोटे साहित्य दर्शन एमती चारटा यूनिट अछि। आ बहिर ना हला कला विषय और साहित्य। साहित्य सहित ये सब जिनसर संपर्क केमती रही से विषयटा एथिरे समाज साहित्य इतिहास आउ गोटे है आमर ए राजनीति समाज साहित्य आउ दर्शन यार संपर्क साहित्य सहित कौन अच्छी से विषय रे आलोचना कराई पुस्तक रे। एटा नुआ तुम पाई इंट्रोड्यूस होइछि पाठ्यक्रम रे। बहिर ना हला कला विषय और साहित्य। मु आज तुम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करछि जोटा साहित्य और दर्शन से विषय रे आलोचना करवा। तेरे दर्शन शब्द तार इंग्राजी ताको कहा जाए फिलोसफी। यही फिलोसफी शब्दटी गोटे ग्रीक शब्द उद्धृत एवं ग्रीक शब्दर फिलोस मूल शब्द होची फिलोस। से फिलोस रो अर्थ होची अनुराग। इंग्राजी ताको लविंग कहा जाए। आ सोफिया ये शब्दर अर्थ होची ज्ञान बा नॉलेज। अर्थात फिलोसफी जदि आम व्युत्पत्तिगत अर्थ देखा ताहले ताहा हम कौन तार अर्थ कौन हम ना ज्ञान प्रति अनुराग बा सत्य प्रति अनुराग। संस्कृत भाषा रे दर्शन शब्दटीर साधारण अर्थ होची देखिबा। प्रथम पाश्चात्य साहित्य कहली जे फिलोसफी शब्दटी कोठू आसीची। इंग्राजी रे दर्शन को इंग्राजी रे फिलोसफी कहा जाए। बर्तमान देखिए हम प्राच्य साहित्य बा संस्कृत साहित्य दर्शन शब्दर व्युत्पत्ति केमती है। दर्शन शब्दर अर्थ होची देखिबा। दर्शन माने आम आखिरे जहाँ देखे यह दृश धातुरु सृष्टि बा दृश धातुरु दर्शन शब्दर उत्पत्ति बोली कहा जाए। दर्शन कले साधारणतः चाक्षुष प्रतिक्षण माने चक्षुर सीधासलख चक्षुरे सीधासलख आम जो दृश्यटी देखु थाए ताकू कहा जाए दर्शन। किंतु एठार दर्शन अर्थ होची कौन ना तत्व दर्शन। तत्व दर्शन अर्थात जगत और जीवनर स्वरूप उपलब्ध। यही कारण भारतीय परंपरा अनुसायी दर्शन क्या कह जाए ना सत्यर प्रत्यक्ष उपलब्ध जो तत्व करा जाए ताकू दर्शन कह जाए। जो माने सत्यर प्रत्यक्ष उपलब्धि करि पारिछंती जे विश्व ब्रह्मांड जगत स्वरूप को जानी पारिछंती से माने होचंती दार्शनिक। दर्शन एवं दार्शनिक ए शब्दर अर्थ जानिल। साहित्य और दर्शन परस्पर परिपूरक। प्रथमे दर्शन संपर्क रे आमे आलोचना करिया। दर्शन कौन मनुष्यर सृष्टि क्रमशः कालर परिवर्तन अनुसार होइछि। आमे जानिचंदी प्रथमे मनुष्य वन जंगल रे घूरी बुलुथिला। क्रमे तार परिवर्तन आसीछि से सभ्य मनुष्य रे रूपांतरित होइछि। सेही सभ्य मनुष्य र कार्यकलाप ए जावत सांप्रतिक समय पर्यंत लागी रहिछि। तो जेतेबेले मनुष्यर बुद्धि और ज्ञानर उन्नति होइछि से सेतेबेले शिखिछि कौनसी जिनसर सत्य को उद्घाटन करवा एवं तार तत्व को जुक्ति बल रे ग्रहण करवा। जुक्ति अर्थात कौन छोटी विषय को विश्लेषण करी तार सत्य तथ्य को उपस्थापन करवा। से सबुर जेकोसी गोटे जिनस होना कहीं तार अस्तित्व को स्वीकार करने पाई से सबुबले चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण। मनुष्य सबुबले चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा से प्रत्येक जिनस को परीक्षा करुछि सत्य द्वारा।
ତା ମନରେ ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ତାର କ'ଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ଜିନିଷ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରକୃତିରେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କାହିଁକି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯଦି କେହି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିପରି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ଭିତରୁ ପାଉଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଯାହାକି ନୂତନ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ ବା ଗୋଟେ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସମାଜ ଚେତନାର ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ। ଦର୍ଶନଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧୀ ମନର ଏକ ଆବେଗାତ୍ମକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ ମାନେ ଯେଉଁ ମନ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ବା ଖୋଜୁଛି ବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାର ସତ୍ୟ କଥା, ସେ ହେଲା ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇ ଆବେଗରୁ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଏକରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ ଆବେଗରେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନର ଏକ ଆବେଗାତ୍ମକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ, ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେଉଁଟା ଚାଲି ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହାକୁ ଚିରନ୍ତନ ନ ଭାବି ସେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ଧର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ଆମ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ବାପା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କାମଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇ କାମଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୂଳଟା ତାର ସତ ବା ଏଇଟାକୁ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇ କାମଟା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଚାଲି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାପରେ ଜାଣିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାର ସତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ସେ କରେ, ସେଇ ଆବିଷ୍କାର ତାକୁ ଗୋଟେ ପରମ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ତାର୍କିକ ଅନୁଶୀଳନ। ମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରିହୁଏ। ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଚାରବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ମାନେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ତର୍କଶୀଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏ କୌଣସି ବିଷୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାର୍ଶନିକ। ଏଇ ଦର୍ଶନ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହୁଏ, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ କରେ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟର ମୂଳକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ।
ଏହା କେବଳ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ମनुଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନରେ ଏହାର ମୂଳକୁ ଖୋଜିଥାଏ। ମାନେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ମୂଳଟାକୁ ଖୋଜିବ। ଖୋଜିବା କାମ କାହାର? ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଦାର୍ଶନିକ। କାରଣ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦର୍ଶନ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ଯାଇକରି ଦର୍ଶନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଶୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବିନଥାଏ। ସର୍ବଦା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ମିଳେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସେଥିରୁ ସବୁବେଳେ ବିରତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଠାରୁ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଦର୍ଶନ, ସେଥିରୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଠାରୁ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ ଦର୍ଶନ। କାରଣ ଦର୍ଶନ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କରିନଥାଏ। ସେ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ସମୂହ ମାନବ ଜାତିର ବା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବା ମାନବ ସମାଜର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ସମୂହ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାଏ ଦର୍ଶନ। ଏହା କୌଣସି ଦେଶ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ବିନା ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଅବଲୋକନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନଟିର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଜର ସର୍ବପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ମାଣ ବା ମୋକ୍ଷ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ସମାଜର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଣ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ନୈରାଶ୍ୟର ଜୀବନର ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ କାହିଁକି କହିବା? ଏହା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପଣ କରାଏ। ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଣ ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉନ୍ନତ ଦର୍ଶନ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେହି ସତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ନୂତନ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଗତିପଥକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଏବଂ କପୋଳକଳ୍ପିତ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଏସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି
କରି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ସମାଜର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫଳତଃ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା MDC କ୍ଲାସ୍। ୟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।